पिछले क्लास में हम विचार किए थे कि चेरापूंजी से आया हूँ। जो इस गद्यवाक्य के द्वारा जो हम चर्चा की थी कि चेरापूंजी जो इसके द्वारा जो क्या है, चेरापूंजी के जो विशेषता जो वहाँ चेरापूंजी में क्या होती है, जो साल में संसार भर में ज्यादा वर्षा होती है। ऐसे विचार को हम इसके द्वारा जो चर्चा की थी। जो आगे हमारे सामने एक नया जो एक छोटा सा जो कविता है, जो उसकी ओर हम विचार करते जाएंगे, पर्यावरण बचाओ। जो पर्यावरण को कैसे रक्षा करना है। जो पर्यावरण मतलब क्या है, सब परि प्लस आवरण, मतलब है कि अपने चारों तरफ के परिसर, अपने चारों तरफ जो इर्द गिर्द वातावरण, जो इर्द गिर्द मतलब अपने चारों तरफ फैले हुए ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸರ, ಸೊ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನ पर्यावरण ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯತಕ್ಕಂತದ್ದು। जो यहाँ इस पर्यावरण के हम जो कैसे रक्षा करना है, जो पर्यावरण को हम बचाना अपना पहला जो और आद्य जो कर्तव्य होती है। सो इस तरह हम पर्यावरण को जो रक्षा करने से हम लोग अपने सेफ्टी को अपने आप जो बचा सकते हैं। यही विचार को इसके द्वारा देख सकते हैं। सो ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಸರ, ಪರ್ಯಾವರಣ। ಸೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಸೋ ಪರ್ಯಾವರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಯಾವರಣ ಪರಿ ಪ್ಲಸ್ आवरण इज इक्वल टू पर्यावरण ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂತದ್ದು। इस पर्यावरण को ಪರಿಸರ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ पर्यावरण ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಕ್ಕಂತದ್ದು। इस परिसर को रक्षा करना ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗಿಡ ಮರ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ, ನದಿ ನಾಲೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ पर्यावरण ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂತದ್ದು। इस परिसर को हम लोग बचाना है। जो कल तो सही है, आज तो सही है, जो कल क्या करना है। ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೇನೋ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆಗೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ। ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ। ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಈಗ ಏನು ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳು ಸೊ ಹಿಂದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನದಿ ನಾಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತು। ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, अंडरस्टैंड। सो जनदಟ್ಟಣೆ इद्दाग ಈ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। इसलिए हम लोगों ने जो परिसर को शुद्ध रखना, जो एक विचार को सो यहाँ कवि हमारे सामने जो बता रही है, जो उसको देखते जाएंगे। जो मैंने पर्यावरण जो बचाने का जो पहला जो कर्तव्य जो किसका होता है, जो हम सभी लोगों का होती है। यही विचार के अंतर्गत कवि परशुराम शुक्ल ने इसके द्वारा पर्यावरण को कैसे बचाना है, ये विचार को हमारे सामने रखा है। जो देखते जाएंगे, देख लो। पहला, जो परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। जो देखो हमारे परिसर के बिना जो मानव का जीवन, सो परिसर है, सो मानव का जीवन क्या होती है, नश्वर या असंभव है। सो परिसर के बिना ಈ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಸಂಭವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ। क्यों असंभव है? क्योंकि जो पर्यावरण हमारे लिए जो पीने का पानी, जो खाने का आहार, ये सभी इस परिसर के अंतर्गत ही हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं कारण से जो परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। ऐसी बातों को जो कवि परशुराम शुक्ल ने बता रही है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। शुद्ध पर्यावरण, सो ನೋಡಿ ये शुद्ध पर्यावरण जो किसके लिए, जो मनुष्य के लिए या जीव जगत के लिए। जीव जगत संसार भर में जितने जो जीव होते हैं उन सारे जीवों के लिए ये पर्यावरण आवश्यक है। ನೋಡಿ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜೀವಿ ಸಂಕುಲ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲವೂ
जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। जो देखो आजकल हम लोगों ने देख रहे हैं जो प्रमुखतः जल, वायु, ध्वनि, ऐसा जो 3 प्रकार के जो प्रदूषण हो रहे हैं। प्रदूषण मीन्स क्या है? सो ಪ್ರದೂಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಸೊ ಜಲ, वायु, ध्वनि, जल कैसे कलुषित होते हैं। आजकल मनुष्य के स्वार्थ के कारण जो अनेक प्रकार की कारखानों से निकलने वाली रासायनिक पानी इस इन्हें पीने वाले जल के साथ घुल मिलने के कारण जो क्या हो रही है, जल कलुषित हो रही है। और इसके साथ साथ हवा या वायु भी इसी तरह कलुषित होते जा रहे हैं। वे कैसे कलुषित होते हैं? सो ನೋಡಿ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋ ನಾವು हम लोगों ने जैसे कार्बन फैक्ट्रियों से निकलने वाला हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು वायु कलुषित ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की वाहनों से निकलने वाली धूआं ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಧ್ವನಿ, ಸೊ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದ, ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈರನ್, ಹಾರ್ನ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವರಿಂದ ಧ್ವನಿ प्रदूषित हो रही है। इसलिए हम लोगों ने इन तीनों को बचाना जो कर्तव्य है। जो देखो वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। परिसर का संतुलन मीन्स क्या है? बैलेंस ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಆಗ ಸೊ ಬರೀ ಸುತ್ತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದ್ವೀಪ, 3 ಕಡೆ ನೀರಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ನೀರೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಸೊ ಈ ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಸೊ ಈ ನೀರಿನ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ಸಂತುಲನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. जो इसके पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मीन्स क्या है? बिगड़े हुए बड़ी समस्या ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇದನ್ನ ಸೊ ಬಗೆಹರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमारा ध्यान को आकर्षित करना ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನ ಆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಶುಕ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕವಿತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, बचाओ क्या है? रक्षा करो, परिसर को रक्षा करो, ऐसी बात को उन्होंने बताने जा रहे हैं। पहला जो कवि परिचय को देखेंगे, कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म हुआ था जून 6, 1947. So 1947 now, so 1947 June 6 ಅಂದ್ರೆ 6 ಮತ್ತೆ 6 ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಥ 6/6/1947 अंडरस्टैंड जो ऐसा भी लिख सकते हैं. 6/6/1947 जो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ. यूपी के कानपुर, यूपी
कानपुरದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸಿದ್ರು यूपी के कानपुर में इनका जन्म हुआ था किसका शुक्ल जी का परशुराम शुक्ल परशुराम शुक्ल का जन्म जो यहाँ हुआ था कानपुर में हुआ था आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं इन्होंने प्रसिद्ध बाल साहित्यकार सो चाइल्ड लिटरेचर ಪರಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತವರು सो बाल साहित्यकार हैं भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त है भारतीय वन्य जीव ऐसे एक कृति को भारतीय सरकार द्वारा या भारत देश भारत सरकार में देने वाला एक पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो गए हैं जिसके अलावा समाज कल्याण जिसके अलावा मीन्स क्या है ಇದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ समाज कल्याण सोशल सर्विस देने मंत्र समाज कल्याण मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है इतनी सारी जो डिविजन्स हमारे देश के जो प्रमुखतः जो समाज कल्याण मंत्रालय मीन्स क्या है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अंतर्गत समाज सोशल सर्विस इरतಕ್ಕಂತದ್ದು समाज कल्याण मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय अरण्य इलाकेಯಿಂದ ನೀಡತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है इसके जो अलावा हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित जो अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत है इसके अलावा ಇವತ್ತಿನ सो हिंदी अकादमी हैदराबाद ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಶುಕ್ಲಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು सो अब हमारे सामने है पर्यावरण बचाओ पर्यावरण की रक्षा कैसे करना है ये विचार की ओर अब हम ध्यान करते जाएंगे सो देख लो ಇದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕವಿತೆ सो ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ सो आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ तब तक जीव है जगत में जब तक जग में पानी जब तक वायु शुद्ध रहती है सोनी मिट्टी रानी जब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ ध्वनि मिट्टी जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा शोर और मिट्टी का संकट टूट करेंगे सारा एक वृक्ष यदि कट जाए तो 11 वृक्ष लगाओ एक वृक्ष अमृत रोपेंगे आज शपथ यह गाओ आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ अगर जो हमारे लिए एक वृक्ष को काटना हो तो जो सबसे पहले हम क्या करना जो 11 वृक्ष को लगाना है ನೋಡಿ ಸೋ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರತಕ್ಕಂತವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ 11 ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ನೀವು ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮರ ಏನಿದೆ ಗಿಡ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಳದವರೆಗೂ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಳದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರ ತಾಯಿ ಬೇರುಗಳು ಹೋಗಿರ್ತವೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಳದವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಆ ಗಿಡನ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹಂಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಪರಿಸರ ಇದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಂತ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರ ಸೊ ಈ ಪರಿಸರನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು व्यर्थ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ जो पर्यावरण को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है आज समय की मांग यही है आज समय मीन्स क्या है टाइम ये राइट टाइम है किसके लिए मांग जो समय की मांग समय ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು याचना मांगना जब डिमांड ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು यही है जो आज समय जो यही बता रहे हैं सूचना
पहला परिसर को रक्षा करो ನೋಡಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ जो पहला पर्यावरण को रक्षा करो ಸೊ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ऐसा हमें सूचना दे रही है या हमें आज्ञा दे रही है ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಂತ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ पर्यावरण बचाओ तब तक जीव है जगत में तब तक जहां तक इस दुनिया में जगत मींस एक दुनिया जब तक इस दुनिया में जो जीव है इस दुनिया में जीव है ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿವೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ದ್ವಿಂದ್ರಿಯ ತ್ರಿಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತೆ ಚತುರೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ನಮಗೆ ಪಂಚ ಅಂಗಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು जो तब तक जीव है जगत में तब तक एलिवरको इस दुनिया में जीव है जब तक जग में पानी तब तक संसार में जो पानी होती है या संसार में जल होती है ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ जो पानी जग में पानी जब तक वायु शुद्ध रहती है जब तक या जहां तक जो क्या होती है वायु शुद्ध रहती है वायु ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಾಯು ಶುದ್ಧ रहती है ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧಿತ ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸುಗಂಧಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸುಗಂಧಿತ ಸೊ ಮಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು सुगंधिता ये जो यह बोल रही है देखो आगे कह रही है सौंदी सुगंधिता या खुशबूदार ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೊ ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹಂಗೇನೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಮಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಮಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಚ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗೆ ಸೊ यहाँ बोल रही है शुद्ध रहती है ಸೋಂದಿ ಮಿಟ್ಟಿ ರಾಣಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ನೀರು ಗಾಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೂಮಿನೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಭೂಮಿನೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ अंडरस्टैंड जहां जल और वायु कलुषित होती है तब क्या होती है जो ये मिट्टी भी कलुषित होती है सुगंधित मिट्टी भी ನೋಡಿ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ जो सबसे पहला हमारा आद्य कर्तव्य है परिसर को रक्षा करना जो परिसर को इस परिसर को हम लोगों ने जो रक्षा करना हमारा कर्तव्य है तब तक मानव का जीवन है जो तब तक यानी जब तक जीव होती है तब तक जल और वायु जरूर होती है पानी आवश्यक है जब तक जल और पानी वायु आदि होती है तब तक ये क्या होती है परिसर का विनाश भी होती है या पर्यावरण का जो नाश भी होते जाती है जो उसको रक्षा करना कर्तव्य है जब तक मानव का जीवन है ये सबको समझाओ ಇದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೂಟೀನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ
ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಪರಿಸರವ ಶುದ್ಧ ರಖನಾ ಹೈ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. इसको अपने सबको समझाना है. ध्वनि सो वॉइस और नॉइस, मिट्टी सो सॉइल, जलवायु पानी और हवा आदि जीव जगत के मित्र सभी, ये सभी हमारे जीव जगत के लिए सो ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ हमारे दोस्त होते हैं. ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಜೀವ ಜಗತ್ತು, ಜೀವಿಗಳ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಏನಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಲ, ವಾಯು, हवा या ध्वनि आदि जो हमारे मित्र होते हैं. इन्हें जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना, इन सभी की रक्षा करना, चाहे जल हो, वायु हो, ध्वनि हो, इसको रक्षा करना. सो इस पर होने वाले आक्रमण को या इस पर होने वाले अत्याचार को रोकना है. इधर ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಡೆತಗಳೇನಿದೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿದೆ ಅವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸೊ मित्र सभी इनकी रक्षा करना, जो पहला जो कर्तव्य है परिसर को रक्षा करना, इनकी रक्षा करना. अब कर्तव्य हमारा, अब हमारा जो कर्तव्य है ये किसकी, इस परिसर की रक्षा करना. सो हमारा कर्तव्य है रक्षा करना. इनकी रक्षा करना जो हमारा जो कर्तव्य होते हैं. सो ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಇವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. जो परिसर की रक्षा मिट्टी का और अब कर्तव्य हमारा जो शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा. शोर, so शोर means that is noise pollution, शोर. और मिट्टी का संकट, इस मिट्टी ये मण्डिन संकट, इस मिट्टी का संकट को जो दूर करेंगे सारा, इस पर होने वाले संकट को हम लोग क्या करना है, दूर करना है. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂಕಟವನ್ನ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಹೋರಾಟ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. एक वृक्ष यदि कट जाए तो अगर अभिवृद्धि के लिए, डेवलपमेंट्स के लिए, उन्नति के लिए जो मनुष्य अपने जीवन को सुधारने के लिए या अपना जीवन को जो क्या बोलते हैं सुविधाजनक बनाने के लिए जो पेड़ को काटना पड़ देता है. अंडरस्टैंड ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇರ್ಲಿ. आगे सो ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ अगर ऐसा अभिवृद्धि के लिए एक वृक्ष को अगर काटना पड़े तो सो ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಕಾಟನ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಯುವುದು. ನೋಡಿ ಕಾಟನ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಯೋದು, ಒಂದು ವೃಕ್ಷನ ಕಡಿದಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃಕ್ಷನ ಕಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಬದಲಿಗೆ 11 ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ನೆಡಿ, 11 ವೃಕ್ಷ ಲಗಾವೋ, 11 ಸೊ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 11 ಗಿಡನ ನೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಡ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಆ ಗಿಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ
ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 11 वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, एक वृक्ष अगर एक वृक्ष ಒಂದು ಗಿಡನ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ एक वृक्ष हम नित रोपेंगे, प्रतिनिತ್ಯ रोपना, सो रोपना मतलब रोपेंगे या रोपना जिसका मतलब क्या है लगाना, सो ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡನ ಹಾಕಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡನ ನೆಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪರಿಸರ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. रोपेंगे, आज शपथ ये कहो, आज ये शपथ, शपथ मीन्स क्या है वो प्रमाण ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ये कहो, कहो मीन्स लेना, शपथ लेना कि आज समय की मांग यही है पर्यावरण बचाओ, ऐसा एक शपथ हम लेना है, हम जरूर एक एक पेड़ को लगाएंगे, जितना भी संकट हो लेकिन परिसर को रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जो परिसर को जितना जहां तक मनुष्य जीवित होते हैं वहां तक परिसर होती है, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಿಸರ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಯಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯ ಇರೋವರೆಗೂ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸಾಯಬಹುದು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದು ನೋಡಿದಂತ ಅಜ್ಜನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ನಿನಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಐತಾ, ಈ ಗಿಡ ನೀನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ನಿನಗೆ ನೀರು ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀನ್ ಬದುಕಿರ್ತೀಯ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅಜ್ಜೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಆ ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೌದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ಗಾಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹಾಕಿರೋ ಮರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ उपयोग आते, इसलिए हम लोगों ने क्या करना है, आज से हम ऐसा एक शपथ लेना है कि पर्यावरण परिसर को रक्षा करना हमारा कर्तव्य होती है, जो हमारा आद्य कर्तव्य है, परिसर को रक्षा करना ही चाहिए। ऐसी बातों को शुक्ल जी ने हमारे सामने रखा है, जो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे और भी हम देखते जाएंगे। तो इसको एक बार पढ़ना